ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗು ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು? ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. Saraswati Publication agreed to take up the printing and sales of a book from the author Sri Sadanand on 1/7/1980. The agreement was made on 1/7/1980 between author and publisher. Publisher is here, Saraswati Publication. Author is here, Sri Sadanand. So, following are the terms of agreement. Number 1, royalty payable is 20% on the sale price of the book. Rate of royalty is 20% on sales price of the book. 20% on selling price of the book. ನೋಡೋಣ, selling price ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The book is priced at ₹25 per copy. The selling price of the book is ₹25 per book sold. ₹25 is the selling price. ₹25 is not the royalty. It is the selling price. Royalty is 20% of the selling price. Which is the selling price? What is the selling price? Selling price is 25. Means 20% of ₹25. 20% of ₹25 is the royalty. It means ₹5. It comes around ₹5. ನೋಡ್ರಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವ್ರಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು 20%. 20% ಆನ್ ವಾಟ್? 20% ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂಡ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ at ₹25. ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ₹25 ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು. ₹25 ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, 20% ಆಫ್ ₹25 ಇಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿನ ಬೆಲೆ ₹25. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಿದ್ರೆ ₹25 ಪಬ್ಲಿಷರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಥರ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಅಂದ್ರೆ 20% ಆಫ್ ದಟ್ ₹25 ಅಂದ್ರೆ ₹5. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾರಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ₹25 ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು, ಅದು ಆಥರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ₹5. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪರ್ ಬುಕ್ is ₹5. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 20% ಆಫ್ ₹25. Is it okay? Followed? Next. Now, the second condition is, the author is to be paid the minimum amount of ₹10,000 per annum. Minimum rent is how much? 10,000. Now, third one, it regards to recovery of short working. Third one, each year's excess of minimum rent over the actual royalty ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, each year's short working ಅನ್ನಂಗದು. each year's short working can be recovered ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರ? each year's excess of minimum rent over actual royalty ಅಂದ್ರೆ ಏನು? excess of minimum rent over actual royalty short working. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಾರ ಅವರು. each year short working is recoverable ಅನ್ನೋ ಬದ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನಂತಾರ? each year's excess of minimum rent over the actual royalty ಅನ್ನಕತ್ತಾರ ಅವರು. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ each year short working. ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನನ್ನಾಗ್ತಾರ? each year excess of minimum rent over actual royalty. excess of minimum rent over actual royalty is short working. excess of actual royalty over minimum rent is surplus. ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಏನಂತಾರ ಅವರು? each year's excess of minimum rent over actual royalty, that is short working, is recoverable out of the royalties during the next
3 years period. First 3 years ಅಲ್ಲ, next 3 years. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ next 3 years. The following are the particulars of the sales. First year they have sold 400 books. Second year they have sold 750 books. Third year they have sold 1600. Next, fourth year they have sold 3000. Then fifth year they have sold 4500. First journal entries, prepare necessary ledger account in the books of Saraswati publication. In the books of Saraswati publication for a period of 5 years. Is it okay? Is it okay? Now, prepare royalty payable chart. Royalty payable chart. Royalty payable chart hakana? Right. 9 column as usual. 9 column. First column, ನೀವು ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಇಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಸೋಲ್ಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಮೈನಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಟನ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಸೋಲ್ಡ್. ದೆನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂದು 20% ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ₹5 per ಕಾಪಿ ಸೋಲ್ಡ್. 5 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ₹5 ಹೆಂಗ್ ಬಂತಂತ? 20% ಆಫ್ ₹25. 25 is the selling price. Is it okay? Now, minimum rent 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. ಹೌದಾ? ಮುಂದೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರ್ಡ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್, ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. 9 ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತಾ? 9 ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ 9 ಕಾಲಮ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ? ನಂದೀಶಾ ಹಾಕಿದೆಯಪ್ಪ 9 ಕಾಲಮ್? ಇರ್ಫಾನ್ ಹಾಕಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಜಾನ್ರಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. Now year column. First year, second year, third year, fourth year, fifth year, exactly which is given in the problem. Problem ನ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದೇ. 400 copies, 750 copies second year, 1600 copies, 3000 copies, 4500 copies. as it is ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಓಕೆ. ವರ್ಷ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಓಕೆ. ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ಸಾರಿ ರಾಯಲ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. 400 multiplied by ₹5. 400 multiplied by ₹5. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೆಯಾಕತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬರೆಯುವಂಗಿಲ್ಲ. 750 multiplied by 5. 5 ಯಾಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇವ್ ನಾವು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ₹5 per book sold. 1600 multiplied by 5. ನೀವು ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾ ಬರೆಯಾಕತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ನೀನು 50 ಪೈಸೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ₹5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 400 into 5 ₹2000 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. 750 into 5 ₹3750. Am I right? Am I right? 750 into 3000, 750 into 5 3750. Okay, next 1600 into 5 8000. 16,80,000, right? 3000 into 5 15,000. ಹೌದಾ? 4500 into 5
ಅಂದ್ರೆ 22,500 ಇಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಏನು ಇದನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಆ ರಾಯಲ್ಟಿಯನ್ನ ಆ ರಾಯಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕಳಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 10,000, ಇದು 2,000. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ 10,000, royalty is 3,750, minimum rent is 10,000. Again, royalty is less. So there is a short working. No doubt at all. Undoubtedly, there is short working. Confusion is bad. Next, ಮೂರನೇ ವರ್ಷ 8,000 royalty, 10,000 minimum. Again, royalty is less than minimum rent. Again, there is a short working in third year also. Come to fourth year. Royalty is 15,000, minimum rent is 10,000. So, there is no short working. Undoubtedly, there is a surplus. Followed, 22,500 minus 10,000. There is no short working. There is surplus. So it means that out of 5 years, first 3 years having short working, subsequent 2 years will be having surplus. Istu ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. You should be very confident. Is it okay? Now, 10,000 minus 2,000, 8,000 short working. Surplus dash. ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡೋಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಯಾಕ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಗಲು ಬಂದೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕತ್ಲು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕತ್ಲು ಬಂದೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕೂಡ ಇರಾಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ತಿಳಿತಾ? ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 10,000 minus 3,750. Is it 6,250? Short working. Then there is no surplus. There is no surplus. 10,000 minus 8,000, again 2,000 rupees. There is no surplus. Surplus column dash. Now, 15,000 minus 10,000, short working column dash. Surplus column shows 5,000 here. Now, 22,500 minus 10,000, 12,500 surplus. Here, dash. 12,500. So, we are able to calculate short working and surplus in 5 years. So, here, first year there is a short working of 8,000. Second year there is a short working of 6,250. Third year there is a short working of 2,000. Then fourth year and fifth year there is no short working. First year there is no surplus because there is a short working. Second year there is no surplus because there is short working. Third year there is no surplus because there is short working. But fourth year there is a surplus of 5,000 and fifth year there is a surplus of 12,500. Is it okay? Is it okay? Right. Now, recovery of short working. ಏನು ಹೇಳಾಕ್ತಾರ ಅವರು? ರಿಕವರಿ ಅಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಾರ ಅವರು? ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಾರ, ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಇಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಯಾವ್ದಾರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ that can be recovered out of the surplus of next 3 years. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, year in which short working falls, year in which short working occurs, excluding that year, you have to count the next 3 years for recovery of that short working. Are you following? Are you following? Right. First year there is a short working of 8,000. This can be recovered in the second year, in the third year, in the fourth year. ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಆಕತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ 3 years ಅಂದಿದ್ರಂದ್ರೆ you have to count first year, second year, third year. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮುಗೀತು. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ 3 years ಅಂದಾಗ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ.
4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಅದು, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಕರ್, then excluding that year you have to count next 3 years to recover the short working of that particular year. Are you following? ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ರಿಕವರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ರಿಕವರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years ಅಂತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅಂತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 year ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 2, 3, 4 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅಂದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅಂದಿದ್ರು. 1ನೇ ವರ್ಷದ್ದು 2, 3 ಮುಗೀತು. 2ನೇ ವರ್ಷದ್ದು 3, 4, 3ನೇ ವರ್ಷದ್ದು 4, 5, 2 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 year ಅಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 1 year 1ನೇ ವರ್ಷದ್ದು 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಗೀತು, 2ನೇ ವರ್ಷದ್ದು 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಗೀತು, 3ನೇ ವರ್ಷದ್ದು 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಗೀತು, 4ನೇ ವರ್ಷದ್ದು 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 year ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 year ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷ. ಫಸ್ಟ್ 3 years ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 years ಅಂದ್ರೆ 1ನೇಗಿಂದ 2 ಸಾದಿಲ್ವಾರ 1, 2, 3. ಫಸ್ಟ್ 4 years ಅಂದ್ರೆ 1, 2, 3, 4. ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1ನೇದ್ದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1ನೇದ್ದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಆ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೀವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಆ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷ, ಆ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷ, ಆ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ 1 ವರ್ಷ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರ ಹಂಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅಂದ್ರೆ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 1. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಅಂದ್ರ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 8,000 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ 3 years. ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಪ್ಪನ ಹಗ್ಗ ತಿನ್ನುವಾಗ ಪೂಜಾರಿ ಶಾಂಗಿ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಆ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಯಾಗ ಹಿಂಗೈತ್ರಿ, ಕಂಡೀಷನ್ಯಾಗ ಹಿಂಗೈತ್ರಿ, 2ನೇ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ್ರಿ, 2ನೇ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತನು? 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್. If it is there is no surplus, no recovery. But ಹೆಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣೆ ಬರೋದು, ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣೆ ಬರೋದು. ಒಟ್ಟಾನ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅವ ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬರಕ ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷನೂ ಪೂರ್ತಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಬರ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿಕವರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರಿಕವರ್? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದ ವರ್ಷನ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಕೈತಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಕವರಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನೈತಿ? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆದ ನೆನಪು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿರ್ತೈತಿ ಆ ವರ್ಷ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗಂದ್ರ ಯಾವ ವರ್ಷ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ 5, 4, 5 ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಮೊದ್ಲೇ 3 ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಯಾಕ? ಆ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್. ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ? ಕತ್ತಲದಿಂದ ಕತ್ಲ ಓಡ್ಸಕ್ಕಾಕತ್ತೇನ? ಕತ್ಲದಿಂದ ಕತ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕತಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೊಡೆದಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೊಡೆದಾಕೊಂಡು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಟ್. ಹೌದಾ? ಹಂಗ ನಮ್ಗೆ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3 years ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೀವು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? Simple logic. All these 3 years there is a short working. If there is a short working, in that particular year there is no question of recovery of short working of any previous year, because in that particular year there is no surplus, out of which short working can be recovered, out of surplus only. So ಈ 3 ವರ್ಷದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
Why you are going to worry about recovery of short working? Is it okay? ಇಷ್ಟು ಲಾಜಿಕಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಡೌಟ್ ತಿಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾ ಯಾಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಪಟ್ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಟು, ಬಾಯಟ್ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಟು. ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ ಎವರ್ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಿ ನೀವು ಅವಾಗ. ಸುಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋದೈತಿ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನೋದೈತಿ, ಇದನ್ನ ಹಚ್ಚೋದೈತಿ, ಇದನ್ನ ಹಚ್ಚೋದೈತಿ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮರಿತೀರಿ. ನಂದು ಹ್ಯಾಂಗಲ್ಲ ಕಲಿಸೋದು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್. ಅದು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬರದು ಎಬಿಸಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿದ್ಗನ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎಬಿಸಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಬರುವಂಗಿರೋದು. ಪೈಪಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಪೈಪಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗೂ ಬೈಹಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರಿಫೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೈಹಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನ. ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್. PU ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಬೈಹಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾಡಿರಿ. ಅದು ಅಲ್ಲ. ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ನಾಮಿನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ರಿಯಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ಯಾವೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಕಲ್ಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರು, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. 2ನೇ ವರ್ಷ ಹೋಗಿ 1ನೇ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 3ನೇ ವರ್ಷ ಹೋಗಿ 2ನೇ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 4ನೇ ವರ್ಷ 3. ಎದಕ್ಕಿದು? ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. As far as recovery of first year short working is concerned, this is the first year, second year, third year. Fourth year is the last year for recovery of first year. So, 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ. ಹನುಮಪ್ಪ ಅದ್ದನ ತಿನ್ನಾಕ ಹೌದಾ? ಬಿಟ್ರಿ ಆ 1 ವರ್ಷ ಹೋತು. ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ರಿ, 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ 1ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆರ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ 3 years. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 years, 2 years have been lapsed because of non-availability of short working, non-availability of surplus. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಒಂದೇ 1 ವರ್ಷ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಚಾನ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಬಟ್ ಒನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾವುದು? 4th year. ಇಲ್ಲೇ 5,000 rupees ಏನಾಯ್ತು? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಬದುಕಿದೆ ಯಾಕಂದ ಅಂದ್ರು. ಇಷ್ಟರ ಐತಲ್ಲಪ್ಪ ಕಡೆ ವರ್ಷ. ಆದ್ರೂ ಇದು 8,000 ಇತ್ತು. 8,000ಕ್ಕೆ 5,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. 8,000 ಐತಲ್ರಿ, 5,000 ಐತಿ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುದ್ರಿ? ನಮ್ಗೆ 8,000 ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ, 5,000 ಐತಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 5 ಐತಿ ತಗೋ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ? ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಷ್ಟು ತಗೋ. ತುಡು ಮನಿಗಳ ಲಾಭ ಅಂತ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಮನಿಗೆ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಹೊಂಟಿರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಗಳ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಲಾಭ. ಬಿಟ್ಟು ಕುಂತ್ರೆ ಏನಾಕತಿ? ಒಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಹೋಕತಿ. ಹಂಗಿದು 8,000 ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತ್ರಿ ಅನ್ಕೊಂತ ಕುಂತ್ರ ನೀ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತೈತೇನ? ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ತಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ರಿಕವರಿ ಆಯ್ತು. 5,000 is recovered. 5,000 was available, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟ. ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 15,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಐತಿ. ರಾಯಲ್ಟಿಯಾಗಿ 8,000 ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ರಾಯಲ್ಟಿಗೆ 8,000 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ 7,000 ಕೊಡ್ಬೇಕತಿ. ಅವಂತಾನ ನನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟಿಗೆ ಕೈ ಹಚ್ಚಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವ. ನನಗ್ ಬರಬೇಕಾಗಿ 10,000 ಬರಬೇಕ. ಏನಿದ್ರು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಏನೈತಿ ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಬಳಸ್ಕೋರಿ ಅಂತ ನೀವು. ಇನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಏನೈತಲ್ಲ 5,000 ಇದನ್ನ ತಗೋರಿ ಅಂತ ನಾವು. ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲೌಡ್ ಯು ಟು ರಿಕವರ್. ನೀವು ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರಿ, 15,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಐತ್ರಿ, ಒಂದ್ 8,000 ಐತಿ, ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇದೊಂದ್ಸರಿ 7,000 ತಗೋರಿ ಅಂದ್ರ ನೋ ಅಂತ ನಾವು, ಖಬರ್ದಾರ್ ಅಂತ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಗಿಂಡಿ ಅಂತ ನಾವು. ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ 10,000 ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ 5,000 surplus is available. 5,000 was recovered, but first year start working was 8,000. Since it is the last year for recovery of first year, so another 3,000 cannot be recovered in the next year surplus. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಟ್ಟಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ.
because time given is only 3 years. ಮೂರನೇ ವರ್ಷ 12,500 ಐತಿ ಖರೆ ನೋಡ್ರಿ, 12,500 ಐತಿ ಖರೆ. ಈ 3,000 8,000 5,000 ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಇನ್ನು 3,000 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದು 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೊಳಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 years. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 years ಆಕತಿ. ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಣೆ ಬಾರ ಇಷ್ಟ ನಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾತು ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್. This irrecoverable short working 3,000 belongs to first year short working of 8,000. Out of 8,000 rupees first year short working, 5,000 was recovered and remaining 3,000 was treated as irrecoverable short working. How it is to be treated? This 3,000 should be transferred to P&L account in fourth year. Fourth year journal entry ಹಾಕುವಾಗ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀತಿರಲ್ಲ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಕಡೆ ವರ್ಷ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ 15,000 ಐತಲ್ಲ, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ 15,000, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿಸಬೇಕು, ಏನು ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ 3,000. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ವರ್ಷ ಇರ್ರಿಕವರೇಬಲ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಆ ವರ್ಷದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Is it okay? Right. Now come to this one. 6,250. ಇದು ಯಾವಾಗ ರಿಕವರಿ ಆಕತ್ರಿಪ್ಪ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು ಮತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ, 3ನೇ ವರ್ಷ, 4ನೇ ವರ್ಷ, 5ನೇ ವರ್ಷ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ 3rd year, 4th year, 5th year. 3 ವರ್ಷ. ಹೌದಾ? ಹಂಗಂದ್ರ 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ 1 year ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆತ. 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ ಖರೆ, ಈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು 1 ವರ್ಷ, 5ನೇ ವರ್ಷ 12,500 ಐತಿ. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು 6,250. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ರೊಕ್ಕ ಉಳಿದೈತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ್ದು ನೋಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ 3ನೇ ವರ್ಷದ್ದು ನೋಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟೈತಿ 2,000. ಇದಕ್ಕೂ 3 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಐತಿ. 4, 5, 6 ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 4, 5 ಅಂತ ಐತಿ, 4 ಅಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 5ನೇ ವರ್ಷ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ನಮಗ್. ಅಂದ್ರೆ 6,750 plus 2,000 together 8,250 can be recovered out of a surplus of 12,500. Recovery ಎಷ್ಟಾತೀಗ 8,250. 8,250. So ಇಲ್ಲಿ anything irrecoverable as far as second and third year short working concern? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ರಿಕವರಿ ಆಗ. To the fullest extent, the second year short working of 6,250 and ₹2,000 has been recovered. There is no loss to tenant as far as second year and third year short working is concerned. Everything was recovered in out of the surplus of 5th year. Only first year short working nalli avanige ondistu nuksan aaytu. ಎಷ್ಟು 3,000. Is it okay? Now come to amount to landlord. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೇನೋ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. 3 ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ, ಅವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ 10,000 ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ನ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದ ವರ್ಷ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ರಾಯಲ್ಟಿ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ 15,000. 15,000 ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, 15,000 ಮೈನಸ್ 5,000 ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 15,000 ಮೈನಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು 10,000 ಕೊಡಾಕತ್ವಿ. 5ನೇ ವರ್ಷ ಬರ್ರಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ 22,500 ಮೈನಸ್ 8,250 ಮಾಡ್ರಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. 8,250 ಎಷ್ಟಾತು? 22,500 minus 8,250 ಎಷ್ಟಾತು?
14,250. 14,250. Okay. This is amount to landlord. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷರು ಆಥರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಥರ್ ಅಂತೂ ಕರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಯೂಶುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯೂಶುವಲಿ ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಆಥರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಟ್. Is it okay? Based on this chart, what we need to do here? What we need to do? ಮೂರು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ರಿ. ನಿನ್ನ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿರಿ, ಅಷ್ಟು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ನಾನು ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿ. ಮ್ಯಾಲೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಬರೋದು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋರಿ. ಈಗ ನಾನು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಏನು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ರೂಢಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಾವ ಮುಂದೆ. ಇದರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋಣ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಬರ್ರಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ರಾಯಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಬೈ P&L, ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಬೈ P&L, ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಬೈ P&L, 5 ವರ್ಷ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನಂದ್ರಿ, ಟು ಆಥರ್. ಆಥರ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಥರ್ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ, ಹೌದಾ? ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಥರ್ ಅಂದ್ರಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇ ಆಥರ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು? ಸದಾನಂದ್, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟು ಸದಾನಂದ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 2000 by P&L account 2000. ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕೆ, ನೀನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 2 ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಬರೀಬೇಕು 2000 ಅಂತ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಟು ಸದಾನಂದ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು? 3750 by P&L 3750. ಮತ್ತೆ ನೀವು 2 ಲೈನ್ ಹಾಕಿ 3750 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಟೋಟಲ್. ನೀನು ಮಾಡ್ಯಾನಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ನಾ ಬರ್ದಂಗೆ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ರೈಟ್. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಟು ಸದಾನಂದ್ ಎಷ್ಟು? 3750 ಆಮೇಲೆ 8,000 by P&L 8,000 by P&L 8,000. ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಟು ಸದಾನಂದ್ ಅಕೌಂಟ್ 15,000 by P&L 15,000. Last year to Sadanand's account 22,500 by P&L 22,500.
ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2 ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಅವರ ಟೋಟಲ್ ಬರಿಬೇಕು ಈಚ್ ಇಯರ್. ನಾನು ಮ್ಯಾಲೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ನೀವು ನಾ ಬರ್ದಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ 22,522 2 ಸರಿ ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಯಸ್, ಇರ್ಫಾನ್, is it over? Okay. Now, what we need to do here? Author's account. Author's account. Author ಯಾರಲ್ಲಿ? ಸದಾನಂದ್. ಸದಾನಂದ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ ಏನನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ ಆಥರ್ ಸದಾನಂದ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಥರ್. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 2 ಸದಾನಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸದಾನಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟರ್ ಟು ಸದಾನಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ. ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 1ನೇ ವರ್ಷ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಡಬಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು? 8,000. ಚಾರ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 8,000 ಐತಿಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅದ ವರ್ಷ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 10,000. ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ 10,000 ಬರ್ದೇವಿಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷ. ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ 10,000 ಅದ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಕೈತಿ. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 10,000, ರಾಯಲ್ಟಿ 2,000. ಇನ್ನ ಉಳಿದದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 8,000. 8,000 is ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ your account is closed for first year. It goes like this for 3 years. First 3 years. ಯಾಕ 3 ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ. ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಕ್ಕಾವ 3 ವರ್ಷ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಕಾವ. ಏನಾತ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ 3,750. By short working, how much? 6,250. To cash 10,000. Amount payable to landlord 10,000. 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? 3ನೇ ವರ್ಷ ಸೇಮ್ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಐತಿ. 3ನೇ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು? 8,000. By short working 2,000. To cash 10,000. It is over. 10,000. ಇದು 3 ವರ್ಷದ ತನಕ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ. ಚಾರ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. 4ನೇ ವರ್ಷ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದ್ರಿ? Royalty account debtor to Sadanand, how much? 15,000. So Sadanand is credited by royalty 15,000. ಆ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ 9 ನಂಬರ್ ಕಾಲಮ್. 4ನೇ ವರ್ಷ 9 ನಂಬರ್ ಕಾಲಮ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 10,000 ಐತಿ. 10 ಇದ್ರೆ 2 ಕ್ಯಾಶ್ 10 ಹಾಕೈತಿ. 2 ಕ್ಯಾಶ್ 10,000. ಯಾಕೆ? ಪೇಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ 10,000 ಐತಿ. ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇವ್ ನಾವು.
ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 15,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಕ್ಯಾಶ್ 10,000 ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಅಂದ್ರೆ 5,000 ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ, ಹಂಗಾರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಚಾರ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ 4ನೇ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ 5,000 ಐತಿ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕತಿ. ಬೇಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೆದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ tenant has recovered 5,000 rupees previous year short working out of subsidy. That is why landlord has been paid only 10,000 to the extent of minimum. Though the royalty was 15,000, the author was paid only rupees 10,000 because of the recovery of short working to the extent of 5,000. Is it okay? Right. ಹೆಂಗರ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ದಾರಿನೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 5,000. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಕೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗಾರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕಡಿಕ. 2ನೇ ವರ್ಷ 4ನೇ ವರ್ಷ 2ನೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಐತಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಐತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 15,000 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 10,000. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 15 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು 5,000 ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರ್ ಕಾಲಮ್ 5,000 ಇರ್ತಲ್ಲ, 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 5,000. ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 10,000 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 5,000. ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಹವಾಸನ ಬೇಡಪ್ಪ ನಮಗ, ಬರೀ ಇದಷ್ಟು ಸಾಕಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ 15,000, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ 10,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಐತಿ. ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ 5,000 ಐತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆ ವರ್ಷ 4ನೇ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ 5,000 ಐತಿ. That is written here. So there is no carry down brought down business in landlord's account. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. 5ನೇ ವರ್ಷನು ಹಿಂಗ ಬರ್ತದೆ, ರಿಕವರಿ ಐತಿ ನೋಡಿ 5ನೇ ವರ್ಷ. ಫಾಲೋಡ್ 5ನೇ ವರ್ಷ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ 22,500. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ 2 ಕ್ಯಾಶ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ, 9th column 2 cash 14,500 ಅಲ್ಲ 14,250. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 9th number column payable to landlord 14,250. ಈ 22,500 ಒಳಗ 14,250 ತೆಗಿರಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆತಸ್ತಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 14,250 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನೋಡ್ರಿ. ಈ 22,500 ಅಲ್ಲಿ 14,250 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 8,250. ಹೌದಾ? 8,250 ಹೌದಿಲ್ಲ? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ 8,250 ಐತೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. 5ನೇ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಐತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 8,250 ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 8,250. Thereby your author's account is closed with a total of 22,500. I hope you have understood, because this problem is exactly same as the problem I have solved in Saturday's class. 3 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, ರಿಕವರಿ, ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದು. ಮುದ್ದಾಮ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Is it okay? Now, shall we go to short working account? Shall we go to short working?
ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2 Sadanand's account. Entry in it first year. Royalty account debtor, short working account debtor, 2 Sadanand account. Royalty account ಗೆ 2 Sadanand ಅಂದ್ವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ 2 Sadanand ಅಂದ್ವಿ. ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು 8000. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ನಾಗ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು 8000. ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್, ಸಾರಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಐತಿ, ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಐತಿ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅನ್ಬೇಕು 8000. ಸೊ ದಿಸ್ 8000 is to be continued for second year. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂದ್ವಿ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 8000. Second year also there is short working, and in second year there is no recovery. In second year there is no short working not recovered. That is why adu carry down agutte. So 2 Sadanand's account ಎಷ್ಟಿದೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 6250 I think. Am I right? 6250. ಸೊ ಆ ವರ್ಷ ಏನಿದೆ ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ, ಇರ್ರಿಕವರೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 8 6 14,250. ದ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 14,250. ಇಯರ್ 14,250. ಇಯರ್ third year 2 balance brought down 14,250. ಮೂರನೇ ವರ್ಷನೋ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ 2 Sadanand 2000 rupees ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ 16,250. ಟೋಟಲ್ 16,250. ಇಯರ್ 16,250. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 16,250. ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 Sadanand ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಇದೆ ಏನು ನೋಡಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ 5000. ಸೊ ರಿಕವರಿ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತದೋ ಸದಾನಂದಿಂದ. ಬೈ ಸದಾನಂದ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರಿಕವರಿ 5000. ರಿಕವರಿ 5000 ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ವರ್ಷ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ 3000. ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನನ್ಬೇಕು ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್. ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 3000. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. 5 3 8 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ನಮ್ದು 16,250 ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ 8000 ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ 16,750 ಐತಿ. 8000 ಈ 5 3 8 ತೆಗೆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 8,250. ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 8,250. that should be brought down 5th year. 2 balance brought down 8,250. ಆ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ 5th ಇಯರ್? ಇಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 2 Sadanand ಅಂತೇವೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಆ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ರಿಕವರಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ
8,250 ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬೈ ಸದಾನಂದ್ ಅಕೌಂಟ್ recovered how much? 8,250. So balance in short working account is now nil. 8,250 total. 8,250 total. 5ನೇ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ. ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಅವನಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರಸ್ವತಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಹೌದಾ? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ royalty account debtor, short working account debtor 2 Sadanand account. ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಸದಾನಂದ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 2 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮೂರನೇ ಎಂಟ್ರಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 2 ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. 1ನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗಿ. 2ನೇ ವರ್ಷ ಹಿಂಗ ಬಂದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 2 ಸದಾನಂದ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 2 ಕ್ಯಾಶ್, ದೆನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 2 ರಾಯಲ್ಟಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 2 ಸದಾನಂದ, ದೆನ್ ಸದಾನಂದ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 2 ಕ್ಯಾಶ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ದೆನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 2 ರಾಯಲ್ಟಿ. 8,000. 3ನೇ ವರ್ಷ ಮುಗೀತು. 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗಿದು 3ನೇ ವರ್ಷದ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗಿದು 9 ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹೌದಾ? ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ಗೆ ಒಂದನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ, ನಾ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ. ಒಂದನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 2 ಸದಾನಂದ್ ಮುಗೀತಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 2 ಸದಾನಂದ್ 15,000. ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಸದಾನಂದ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಎಷ್ಟು? 15,000 ಡೆಬಿಟ್. 2 ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 10,000. 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್? 5,000 ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಟೇಲಿ ಆಗ್ತಾವ 15,000 ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಂತು. being cash paid to Sadanand after recovery of short working. Other ವರ್ಷ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 2 ರಾಯಲ್ಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 15,000. 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೌದಾ? 3,000 ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. 3,000 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 15 3 18. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 18,000. being royalty and irrecoverable short working transfer. 4ನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಟ್ರಿ. 5ನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 2 ಸದಾನಂದ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 2 ಕ್ಯಾಶ್ 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ ಐತಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 2 ರಾಯಲ್ಟಿ. 5 ವರ್ಷದ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಹೇಳೇನು ನಾನು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ತಿಳಿತಾ? ಈ ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. 2ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಹಾಕಿದಿರಿ. 3ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಾಕು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆ? ಮುಂದಿನ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ, ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ 2 ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? 1 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ 2. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. 1-2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತೂ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ 1-2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ನಂತರ ಯಾವ ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದು ಚಾರ್ಟ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಚಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ as easy as possible. Is it okay? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಟಫ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಇಷ್ಟೇ ಹೆವಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆರಾಮ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮುಗಿಸೋಣ ಕ್ಲಾಸು? ಇರ್ಫಾನ ಮುಗಿಸೋಣಪ್ಪ? ರೈಟ್.
Okay. Good night. Good night.